कुण्डलाय नमो नमः कर्णयुग्मचरणकुण्डलाय नमो नमः कारुण्यसम्पूर्णकटाक्षाय नमो नमः कुटिलालक्लिप्ताप्त ललाटाय नमो नमः ललाटलिप्तकस्तूरी तिलकाय नमो नमः कर्णयुग्मकटिन्यस्तकराब्जत् कुङ्कुमाय नमो नमः सुगन्धचन्दनालिप्तवक्षसे ते नमो नमः मन्दहासमुखाम्बोजसुन्दराय नमो नमः नानाकीलिकलासक्तमूर्तये ते नमो नमः इष्टकाख्यमहायोगपीठस्थाय नमो नमः पण्ढरीक्षेत्रमध्यस्थमन्दिराय नमो नमः निजमाया प्रकटितप्रभावाय नमो नमः विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलेति कीर्तिताय नमो नमः नामकीर्तनमात्रेण प्रसन्नाय नमो नमः वीणामृदङ्गतालादिवादिताय नमो नमः भजनोन्मुक्तभक्तानां मध्यस्थाय नमो नमः उन्मत्तताण्डवप्रीतहृदयाय नमो नमः नामदेवगृहे भित्तिवाहकाय नमो नमः ज्ञानेश्वरमहायोगिमहिताय नमो नमः जनादेवी परिष्वक्तवक्षसे ते नमो नमः मुक्ताबाई मनोहारि वचनाय नमो नमः सखीबाई समासक्तहृदयाय नमो नमः काह्नोपात्रा कीर्तनेन विमुग्धाय नमो नमः घोराकुम्भस्य नाट्येन नन्दिताय नमो नमः सावन्तमालिहृदयस्थापिताय नमो नमः दर्शनार्थं कूर्मदासमागताय नमो नमः प्रेमभक्ततुकारामप्रसन्नाय नमो नमः रामरायेन नगरीं नीताय च नमो नमः भानुदासेन सानन्दम् आनीताय नमो नमः एकनाथमहाभक्तसेवकाय नमो नमः रामदासमनोहारी राघवाय नमो नमः विरक्तरागाकुम्भस्य वशकाय नमो नमः पादोकृत्वरवैदासपालकाय नमो नमः सेनानाविदभक्तस्य सेवकाय नमो नमः नीलोपाख्यस्वभक्तस्य पाचकाय नमो नमः शिवभक्तस्य डगरेः शिवाय च नमो नमः चौकामेलगृहे कृत्तभोजनाय नमो नमः कबीरदासेन सततं कीर्तिताय नमो नमः तुलसीदाससन्तुष्टमानसाय नमो नमः जयदेव कवीन्द्रेण कथिताय नमो नमः श्रीपुरन्दरदासेन पूजिताय नमो नमः वादिराजमहायोगिमहिताय नमो नमः व्यासराजगम्भोजभ्रमराय नमो नमः श्रीपादराजयोगीन्द्रसेविताय नमो नमः श्रीमत्कनकदासेन कीर्तिताय नमो नमः श्रीमद्विजयदासेन सेविताय नमो नमः श्रीजगन्नाथदासेन संस्कृताय नमो नमः श्रीगोपालदासगीतेन सन्तुष्टाय नमो नमः अनामरूपचिन्मात्रस्वरूपाय नमो नमः सकलोपनिषद्वेद्यस्वतत्वाय नमो नमः सत्यज्ञानानन्दरूपब्रह्मणे ते नमो नमः अद्वैतपरमानन्ददायकाय नमो नमः अन्तर्बहिश्च सर्वत्र पूर्णाय च नमो नमः एतत्त्रिदलित्यनिर्देशस्वरूपाय नमो नमः महावैभवसम्पन्नयोगिने ते नमो नमः वत्स्यकूर्मवराहाय स्वरूपाय नमो नमः प्रह्लादभक्तसुप्रीतनृसिंहाय नमो नमः बलिबन्धसमुद्युक्तवामनाय नमो नमः तृप्तक्षत्रियसंहारि भार्गवाय नमो नमः इक्ष्वाकुवंशदुःखाब्धिकौस्तुभाय नमो नमः अपारणीयकोदण्डपाणये ते नमो नमः विश्वामित्रमहायज्ञरक्षकाय नमो नमः अकल्याशापसंहारि शरणाय नमो नमः करदूषण जानकीकरसंयुक्तमालिकाय नमो नमः दण्डकारण्यसञ्चारी चरणाय नमो नमः खरदूषणसंहारपण्डिताय नमो नमः सुग्रीवसबलीविग्रहपालकाय नमो नमः हनुमद्दर्शनप्रीतहृदयाय नमो नमः सम्प्राप्तवरसाकेतसाम्राज्याय नमो नमः देवकीगर्भसम्भूतमौक्तिकाय नमो नमः यशोदाहृदयानन्दवर्धनाय नमो नमः नवनीतदीक्षीरतस्कराय नमो नमः सदा शैशवलीलायां तत्पराय नमो नमः गोपीजनकुजद्वन्द्वलाञ्छिताय नमो नमः भासनाट्यमहाकेलिरसिकाय नमो नमः वेणुगानेन जगतां मोहकाय नमो नमः शरणागतपाञ्चालिसहायाय नमो नमः गीताशास्त्रब्रह्मविद्यागुरवे ते नमो नमः कुरुक्षेत्रमहायुद्धसाक्षिणे ते नमो नमः भीष्मस्य मुक्तिदानार्थम् आगताय नमो नमः ध्यानमग्नमहाबौद्धविग्रहाय नमो नमः दिगम्बरद्वादिजैन्यस्य पूजिताय नमो नमः उक्षिस्थितानन्दकोटिब्रह्माण्डाय नमो नमः ब्रह्मादिकीटपर्यन्तजनकाय नमो नमः प्रेमिनाबाललीलायां पूजिताय नमो नमः शङ्करग्रामे प्रेमिकेन स्थापिताय नमो नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः
ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो हर हर महादेव जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम पंढरीनाथ महाराज की जय जय सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास की
सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु विठलदास महाराज की जय। समस्त संत मंडली की जय। आंजनेय मूर्ति की जय।
निवसन्ति सन्तः वसन्तवत् लोकहितं जगन्तः वसन्तवत् लोकहितं जगन्तः हीनाः स्वयं हीनाः स्वयं जनाने अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः
पार्वती पतये भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा हर हर
राम रामचंद्र भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाचूंगी मैं, नाचूंगी मैं, नाचूंगी मैं, नाचूंगी पंढरीपुरमवन वीड आगे नाड अगे बोड पंढरीपुरमवन वीड पंढरीपुरमवन वीड आगे नाड अगे बोड भक्तगलोड
कर्म घड़ी मंगल मंगल नाम विठ्ठलाचे मंगल मंगल नाम विठ्ठलाचे उच्चारिता बाजे कर्म घड़े
यदा वर्णयत्कर्णमूले अन्तकाले शिवः राम रामेति रामेति काश्याम् तदेकं परं तारकं ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। हे चिदान देगा तुझ विसरणावा पंढरीचा वार करी ते अधिकारी मोक्षाचे। तुकाराम महाराज பெரிய மகாத்மா பகவானி நேரா வந்து வைகுண்டத்திலிருந்து நேரா வந்து விமானத்தை எடுத்துன்னு வந்து கூப்பிடுறாரு, என் கூட நீ வைகுண்டத்துக்கு வந்துடும், என் கூடயே நீ வந்து பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கலாம், என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற உடனே துகாராம் மகாராஜ் சொல்ற, வைகுண்டத்துல ஏதாவது ஒரு வாழ்விதர்கள் இருக்காங்க, அங்க வந்து பஜனை பண்ண முடியுமான்னு கேட்கிற. அங்க வந்து பஜனைலாம் பண்ண முடியாது, என்னை பார்த்துட்டு எப்போதும் நீ ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஆப்பிள் மாதிரி பஜனைலாம் பண்ண முடியாது. உடனே துகாராம் மகாராஜ் சொல்ற, ராமாவதாரம் முடிந்து யாரெல்லாம் என்னோட சரையு நதியில இறங்குறீரோ எல்லாருக்கும் வைகுண்டம் அப்படின்னாரு. அயோத்தியில உள்ள ஒரு எறும்புலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாய் கூட வந்து சரையுட ராமரோட இறங்கினதுன்னு ஸ்ரீ ராமாயணம் சொல்றார். அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் ராமனோட சேர்ந்து வைகுண்டம் போயிடலாம் அப்படின்னு ராமரே கூப்பிடுற. 11,000 வருஷ காலங்கள் வந்து ஆத்மானம் மானுஷம் பண்ணி ராமன் தசரதாத்மஜம்னு நான் வந்து தசரதன் பிள்ளையாக ஒரு மனுஷனாக தான் என்ன நான் கருதுறேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு பிரபு கிளம்புற க்ஷணத்துல என் கூட யார் வரையிலோ நான் அவனை வைகுண்டம் அழிச்சுன்னு போறேன். ராமரே வைகுண்டத்தை கூப்பிடுறது வைகுண்டம் யோகி துர்லபம்னு எத்தனையோ கர்மாக்களை பண்ணி எத்தனையோ அனுஷ்டானத்தை பண்ணி அஷ்டாங்க யோகத்தை அபியாசம் பண்ணி இவர்கள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டிய வைகுண்டத்தை நதியில இறங்கினா வைகுண்டம்னா எந்த அசடு தான் போகாது, எல்லாரும் கிளம்பிட்டார். ராமர் யார் வரலன்னு தான் பார்த்தார், வந்த பாதை பார்க்கவே இல்லை. யார் வரலன்னு பார்க்கறது ஆஞ்சநேய சுவாமி மாத்திரம் அந்த கரையிலே நின்றுட்டு இருந்தார். உடனே ராமர் கேட்கிற, அனுமனு நீ வரலையா என்னோட வைகுண்டத்துக்கு? வைகுண்டத்துக்கு வர்றது எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை. வைகுண்டத்துல யாராவது ராமாயணம் சொல்லக்கூடிய பெரியவர்கள் இருக்காரா, பெரியவர் இருக்காரா, ராமாயணம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ராமர் சொல்றார், அங்க வைகுண்டத்துல ராமாயணம்லாம் கிடையாது, எப்போதும் என்னை தரிசனம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். எல்லா வேதங்களும் ஒரு ரூபத்தை எடுத்துன்னு வந்து என்னை பூஜை பண்ணும், என்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும், பிரம்மாதி தேவதைகள் முழுக்க என்னை தரிசனம் பண்ண வருவார், இது எல்லாத்தையும் நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆஞ்சநேயர் சொல்ற, நான் உங்களுடைய ரூபத்தையும் பார்த்துருக்கேன், உங்க ரூபத்தை வர்ணிக்கக்கூடிய உங்களுடைய கதானுபவத்தையும் கேட்டிருக்கேன். கதையை கேட்கிற போது வரக்கூடிய அனுபவம் வந்து உங்களுடைய ரூபத்தை பார்த்தா எனக்கு கிடைக்கல. தப்பா எடுத்துக்காதீங்கோ, அந்த வைகுண்டம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த பூலோகமே போகும். ஆனா நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணுங்க. என்னன்னு ராமர் கேட்ட உடனே சொல்ற, எந்த இடத்துல ராமாயணம் நடக்கிறதோ, எங்க உங்களை பத்தி பகவத் குணம் எங்க சொல்றாலோ அங்க ஒரு சீட்டை எனக்கு ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடும். எத்திர எத்திர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்திர தத்திர கிருத்த மஸ்தகாஞ்சலி. இப்படி ராமாயணம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல, ராமரை பத்தி வர்ணிக்கக்கூடிய இடத்துல அஞ்சலி பத்தனாக பாஷ்மவாரி பரிபூர்ண லோச்சனம், அஞ்சலி பத்தனாக கையை கூப்பிட்டு கண்கண்ட தாரதாரியா கண்களோட கண்ணீரோட ராமாயணத்தை கேட்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ராமாவதாரத்தில் எப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமி பிரார்த்தனை பண்ணாரோ அதே மாதிரியே வந்து பகவான் பாண்டவன்கிட்ட துகாராம் மகாராஜ் சொல்ற, பேச்சிதான தெய்கா தேவா, எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு தானத்தை பண்ணணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வைகுண்டம் வேண்டாம், என்ன தெரியுமா வேணும், நலகே முக்தி தனசம்பதா. வைகுண்டம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்ட, உனக்கு வந்து அஷ்டைஸ்வரியத்தையும் தரேன், குபேரனாக உன்னை பண்றேன் அப்படின்னா நலகே முக்தி தனசம்பதா, எனக்கு முக்தியும் வேண்டாம், குபேர சம்பத்தும் வேண்டாம், வேற என்ன உனக்கு எனக்கு வேணும் தெரியுமா, சந்த சங்க தேகி சதா, உங்களுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லக்கூடிய பாகவதர்களுடைய சங்கம் எப்பொழுதும் எனக்கு கிடைச்சுட்டே இருக்கணும்.
அந்த சங்கம் ஏற்பட்டா மாத்திரம் போதும். ஹேஜிதான தேகாதேவா, ஏற்பட்ட ஒரு தானத்தை உங்கள்கிட்ட நான் பிரார்த்தனை பண்றேன்னு துகாராம் மகாராஜ் சொல்றார். எல்லா மகாத்மாக்களுமே எல்லா ஞானிகளுமே திருப்பி இந்த லோகத்துல மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அமிர்தஸ்ய புத்திராகான்னு ஒரு படம் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அமிர்தஸ்ய புத்திராகான்னு 500 ஒரு ஞானிகளுடைய ஒரு புகைப்படம் இருக்கும். திருவுருவ படம் 500 ஞானிகளை சேர்த்து படமா வச்சிருக்காங்க. கிருஷ்ணபிரிய சுவாமி மகாராஜ் சொல்லுவார், சொல்லுவார், இந்த லோகத்திலே இந்த லோகம் உண்டாகி எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆயிடும். இத்தனை வருஷத்துல 500 ஞானி மாத்திரம் தான் இருந்தாங்க. எத்தனையோ ஞானிகள் இருந்திருக்கா. அவர்கள்லாம் ஏன் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க? ஞானிகள் எத்தனையோ பேர் இருந்திருக்கா. நம்ம விரலை விட்டு எண்ணிடலாம். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், ரமண மகரிஷி, அதுக்கப்புறம் சேஷாத்ரி சுவாமிகள், விவேகானந்தர், சுகபிரம்மன், சுகாச்சாரியா, ஜடபரதர், இது மாதிரி சதாசிவ பிரம்மேந்திரா, அப்புறம் கிருஷ்ண சைதன்ய மகாபிரபுடைய சத்சங்கத்தில் இருந்த நித்யானந்த மகாபிரபு, இவர்களை மாதிரி ஒரு விரலை விட்டு நம்மளுக்கு சத்சங்கமா நம்ம தேடினாலே ஒரு 10 பேருக்கு மேல தாண்டாரு. இத்தனை ஞானிகள் தான் இருந்தாங்கன்னா ஸ்ரீ அண்ணா ஒரு நாரத பக்தி சுத்திரம்ங்கிற பிரவச்சனத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்ப. எத்தனையோ ஞானிகள் உண்டு இருக்கா, ஆனா பக்தி பண்ண ஞானிகளை மாத்திரம்தான் இந்த லோகம் ஏது. பகவான் அவர்களை மாத்திரம்தான் ஏற்றுவார். அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ணி கர்மாக்கள் எல்லாம் பண்ணி அதிலேருந்து ஞானம் சித்திச்சவர்களை பகவான் அது ஒரு தனி கேட்டகரி ஞானிகள். நம்மளுக்கு காமிக்கக்கூடிய மாடல் எத்தனையோ கார்கள் இருந்தாலும் ஷோரூம்ல சில கார் இருக்கும் மாடல். அது மாதிரி பகவான் காமிக்கிறது இவர்கள் என்னுடைய நாமத்தை பிடிச்சிருந்து ஞானத்தை சித்திச்சவர்கள், அடைஞ்சவர்கள். இவரை ஃபாலோ பண்ணி நீ சீக்கிரமாக உனக்கு ஞானம் வந்துடும்னு இந்த டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணக்கூடிய கார்கள் மாதிரி இவர்கள் இந்த 500 பேர். இத்தனை ஞானிகளும் இத்தனை மகான்களும் மறுபடியும் நான் அந்த லோகத்துல பிறக்கணும். இந்த பூலோகத்துல அவதாரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இந்த பாரத தேசத்துல அவதாரம் பண்ணணும். திரும்பினா க்ஷேத்திரம், திரும்பினா திவ்ய தேசம், திரும்பினா நாயன்மார்கள் பாடின க்ஷேத்திரம், பாடல்பட்ட ஸ்தலம். இந்த ஊருக்கு போனா முக்தி, இந்த ஊரை நினைச்சா முக்தி, இந்த ஊர்ல ஸ்நானம் பண்ணா முக்தி, அந்த ஊர்ல ஓடக்கூடிய நதியை நினைச்சுட்டு நம்ம பாத்ரூம்ல குளிச்சா கங்கா கங்கேதி யோக்ருயாது யோஜனானாம் சரீரபி முச்சதே சர்வ பாபேப்யா விஷ்ணு லோகம் சரச்சதி. நம்ம பாத்ரூம்ல பக்கெட்ல இருந்து தண்ணி ஊற்றி குளிக்கிறது கங்கா கங்கேதி யோக்ருயாது. கங்கேன்னு ஒரு 3 தடவை சொல்லிட்டு குளிச்சா கங்கா ஸ்நானம் பண்ண பலன் நாங்க அங்க கிட்டத்தட்ட 1000-1500 மைல் கிலோமீட்டர் சிரமப்பட்டு கங்கா ஸ்நானம் பண்ணா எந்த பலனும் அதே பலன் நம்ம குளிக்கிறதே எங்கேன்னு சொல்லிட்டு குளிச்சா வந்துடும் அப்படின்னு அப்பேற்பட்ட மாகாத்தியம் நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்தே ஸ்மரிச்சா பலன் கிடைக்கிறது. இது மாதிரி இருந்த காலம் முழுக்க பகவத் பக்தி இல்லை, பகவான் பார்க்கல, கோவிலுக்கு போன அப்படின்னு சிரமப்படாத கடைசி காலத்துல காசிக்கு போயிட்டேன்னா அங்க விஸ்வநாதரான பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணுவார், யதா வர்ணய கர்ணமூலே அந்த காலே சிவா ராமராமேதி ராமேதி காஷ்யம். இருந்த பரியந்தம் அவன் ஒரு பகவன் நாமம் சொல்லல, ஹரிநாமம் சொல்லல, ராமான்னு ஒரு வாக்குல ஒரு நாமம் வரலன்னா நீ சிரமப்படாத, காசிக்கு எப்பயாவது சிரமப்பட்டு போயிடு. அங்க உனக்கு கடைசி காலம் ஏற்பட்டதுன்னா இந்த லோகத்தையே காப்பாற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் உடைய வலது காலத்துல சிவஹா ராம ராமேதி ராமேதி காஷ்யம். கடைசி காலத்துல எப்போதுமே ஒரு விரக்தி உண்டாகும். பிறக்கிறதே எப்படி ஒரு விரக்தி வருதோ அதே மாதிரி போறதையும் விரக்தி வரும். அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றோங்கிறத பொறுத்துதான். காலமானத்துக்கு ஒரு 10 நாளைக்கு 15 நாளைக்கு முன்னாடி குருநாதருடைய அப்பா
என்னுடைய தாத்தா ராமதீட்சிதர் குருநாதர் அப்பா போய் கேட்டார் அவர்கிட்ட, சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறீங்களா, உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு அபிலாஷம் இருக்கான்னு கேட்ட உடனே அவர் 10 நாளைக்கு முன்னாடி அவருக்கு நினைவு போயிட்டு தான் வந்து முழுக்க நினைவு இல்லை, கான்சியஸா இல்லை. அந்த சமயத்தில் அவர் சொல்றார், எனக்கு பிரம்மமே இந்த சம்ஸ்காரமே வேணும். எதனால இப்படி சொல்றேன்னு கேட்ட உடனே பாண்டவனுடைய சந்நிதியில பிரம்மமே இந்த சம்ஸ்காரம் கிடைக்குமா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டா எப்போ வேணாலும் ஆராதனை பண்ணலாமே தவிர நான் முழுக்க வேத அத்தியனம் பண்ணியிருக்கேன், யாகங்கள்லாம் பண்ணிட்டேன், உங்களை மாதிரி சத்புத்திரர்கள் 2 பேர் குழந்தைகளா இருக்காங்க இருக்கிறது, எனக்கு போய் சன்னியாசம் வேண்டாம் அப்படின்னு. அதாவது கடைசி காலத்துல கூட கான்சியஸா இல்லாத சமயத்துல கூட மகான்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவர்களுடைய மனசுங்கிறது ஒரு குடிப்புல அதற்காக சிவஹா ராமராமேதி ராமேதி காஷ்யாம் ததேகம் பரம் பிரம்மகம் பிரம்மகம் தாரகம் பிரம்மமூர்த்தி. அதாவது கடைசி காலத்தையும் பிறக்கிறதையும் நம்மளுக்கு இந்த லோகத்துல திருப்பி பிறக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஞானம் உண்டாகும். பரீட்சித் மகாராஜாக்கே சொல்றதே, நம்ம எந்த கர்ப்பத்துல எந்த பகவானை பார்த்தோமோ அந்த கர்ப்பத்துல உள்ள பகவானை திருப்பி இந்த லோகத்துல பிறந்து தேடணும். அப்படி தேட முடியலன்னா திருப்பி ஒரு அம்மா வயிற்றுல பிறந்துடக்கூடாதுன்னு பிறக்கிற குழந்தை பிரார்த்தனை பண்ணணும். அது மாதிரி போறதேவும் கடைசி காலத்திலையும் திருப்பி இன்னொரு ஜென்மா கிடைக்கக்கூடாது, இதே கடைசி ஜென்மாவாக இருக்கணும்னு எல்லா மகான்களுமே எல்லா மனுஷர்களுக்குமே தோணும். அதை யார் பகவத் சரணத்தை ஸ்மரிக்கிறாரோ அவர்கள் மகானாக மாறும். இப்படி நம்ம சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டிய முக்திய சுலபமாக காசி வாசத்தினால பரமேஸ்வரனே கொடுத்துடுறார். அந்த காலே சிவஹா ராமராமேதி காஷ்யம் ததேகம் பரம் தாரகம் பிரம்மரூபம். அப்பேற்பட்ட தாரக நாமத்தை பரமேஸ்வரனே நம்முடைய வலது காதுல சொல்றாருன்னு காசி கஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மியம். இது மாதிரி எத்தனையோ கஷேத்திரங்கள் புண்ணிய பூமி தான் நம்முடைய பாரத தேசங்கள். இப்படி இருக்கிறது எல்லா கஷேத்திரத்துக்கும் போகணும்னு தான் எல்லா மகான்களும் ஆசைப்படுவாங்க. ஒரு பெரிய மகாத்மா என்ன சொல்றாரு, நீ பாரத தேசம் முழுக்க எல்லா கஷேத்திரமும் போகும், ஆனா ஒரு கஷேத்திரத்துக்கு மாத்திரம் போயிடாத. இந்த ஊருக்கு போனேன்னா நீ உன்னையே நீ உன்னை திருடுறதுக்கு நீயே வழி விட்டு கொடுத்தா மாதிரி ஆயிடும், நீயே திருடப்படுவாய். என்ன கஷேத்திரம்னா மாயாக பாந்தாக பதி பீமரத்யாக. பீமா தீரம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பீமா நதின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நதி. அந்த நதிக்கரையில மாயாக பாந்தாக பதி பீமரத்யாக. அது பீமா தீரத்துல ஒரு திருடன் ஒருத்தர் இருக்கான், திகம்பரஹ. அவன் என்ன பண்ணுவான், இடுப்புல கையை வச்சிருந்து ஒரு வஸ்திரம் கூட இடுப்புல கட்டிட்டு இருக்க மாட்டான். திகம்பரஹா கோபி தமால நீலா. ஒரு நீருண்ட மேகம் எந்த கலர்ல இருக்குமோ அதே தேக காந்தியினுடைய ஒரு திருடன் இருப்பான். திகம்பர கோபி தமால நீலா விந்யஸ்த ஹஸ்தோபி நிதம்ப பிம்பே. இடுப்புல கை வச்சுருப்பான், அவன்கிட்ட மயங்கர மாதிரி ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படின்னு நீ நினைச்சுன்னு போயிடாதப்பா. விந்யஸ்த ஹஸ்தோபி நிதம்ப பிம்பே தூத்தஹா சமாதர்ஷதி சித்த வித்தம். நீ சொல்லலாம், என்கிட்ட திருடுறதுக்கு ஒரு பணமோ காசோ நகையோ எதுவுமே கிடையாது, அப்படி இருக்கிறதே நான் எதை என்கிட்ட இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் அவனால அப்படின்னா, அவன் காசையோ பணத்தையோ அதெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டான், உன்னுடைய மனசை பிடிக்கிட்டு போயிடுவான். விந்யஸ்த ஹஸ்தோபி நிதம்ப பிம்பே தூர்த்தஹா சமாதர்ஷதி சித்த வித்தம். உன்னுடைய மனசை பிடிக்கிட்டு போயிடுவான், திருடிட்டு போயிடுவான். அதனால அப்பேற்பட்ட அந்த கஷேத்திரத்துக்கு நீயே உன்னை பலி கொடுத்துருவ. அந்த ஊருக்கு போனா அங்க யார் இருக்கான்னா பாண்டுரங்கன்னு அங்கதான் இருக்க. அதனால அந்த பாண்டுரங்கனை பார்த்துடாதன்னு ஒரு நிந்தாஸ்துதி மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் உண்டாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் இந்த ஸ்லோகம். இதை சொன்னவர் லீலாசுபர்னு சொல்லக்கூடிய பில்வமங்கலாச்சாரியர்.
அவர் தான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அவர் எதனால சொல்றாருன்னா, பண்டரிபுரம் வரத்துக்கு முன்னாடி, பாண்டுரங்கனை தரிசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த பக்தி யார் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அந்த பக்தியை பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு மகாகணபதி உபாசகர் அவர் பாண்டுரங்கனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மகாகணபதி உபாசனை பண்ணிட்டு இருந்தார். பாண்டுரங்கனை எப்ப பார்த்தாரோ அதிலிருந்து மகாகணபதி விட்டுட்டார், பாண்டுரங்கன் பக்தனா ஆனார். அது மாதிரி ஒரு பக்தர்களுமே, நரஹரி சொன்னார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்தர், தீவிர சிவ பக்தர், பாண்டுரங்கனை பார்க்க கூடாது, பண்டரிபுரத்திலேயே தான் இருந்தது மாத்திரம் இல்லை, விட்டல்னு யார் சொல்றாரோ அந்த நாமத்தை கூட தன்னுடைய காதலினால கேட்க கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய மணியை வாங்கி 2 காதலையும் மாட்டிட்டார். ரெண்டாகர்ணன்னே ஒரு பேர். இதனால அப்படின்னா இந்த விட்டல்ங்கிற நாமமே நம்முடைய காதுகளில் விழுந்துடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு பாண்டுரங்கன்ட்ட ஒரு துவேஷம், பாண்டுரங்கனுடைய நாமத்துல அப்பேற்பட்ட ஒரு துவேஷம். இப்படி இந்த நரஹரி சொன்னார், பாண்டுரங்கனை எப்ப பார்த்தாரோ பார்க்கற மாதிரி ஒரு லீலையே பாண்டுரங்கனே பண்ற. இப்படி பார்த்த உடனே ஒரு அபங்கம் பாடுறார், கிருபாகரி பண்டரி நாதா தீனநாதா தூ சமர்த்த. இத்தனை நாட்களாக நான் அபராதத்தை பண்ணிட்டு இருந்துட்டேன். என்னுடைய ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு அபிப்பிராயத்தில் இருந்த நான் என்ன நீங்க தான் மன்னிக்கணும். அபராதகரி க்ஷமா புஜா நகலே மகிமா. நான் தெரியாதனமாக ஒரு குழந்தை ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா அம்மா அப்பா எப்படி மன்னிப்பாரோ அது மாதிரி நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தீவிர சிவபக்தர் பாண்டுரங்கனை எப்ப பார்த்தாரோ உடனே பாண்டுரங்க பக்தனாக மாறினார். இப்படி எல்லா பக்தர்களுமே பாண்டுரங்கனை எப்ப பார்க்கிறாரோ பார்க்கிற வரைக்கும் அந்த பக்தியை பண்ணுவா. பாண்டுரங்கனை பார்த்துட்டாருன்னா உடனே பாண்டுரங்க பக்தனாக மாறி ஒருத்தர் ஒரு குடியா இருப்பான். இந்த அர்ஜுனன் மாத்திரம் ஆஞ்சநேய சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, எங்களுக்கு ஜெயம் ஏற்படணும், நாங்க ஜெயிக்கணும், அதனால நீங்களே இந்த நான் எந்த தேர்ல இருக்கேனோ அந்த தேர்ல இருக்கக்கூடிய கொடியில நீங்களே இருக்கு அப்படின்னு ஆஞ்சநேய சுவாமி பிரத்யட்சமாக அர்ஜுனனுடைய தேர்ல உள்ள கொடியில 18 நாள் இருந்திருக்க. 18 நாள் இருந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியை பார்த்து அர்ஜுனன் கேட்கிற, இந்த லோகமே மயங்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் உங்களுக்கு எழுத்தா மாதிரி இருக்கான், கிருஷ்ணனை ஒரு தரம் பாருங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கறதே ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்ற, இது இந்த கண்கள் ராமனை பார்த்த கண்கள், வேற எந்த தெய்வத்தையும் பார்க்காது. உடனே கிருஷ்ணரே சொல்ற, நான் தானே ராமாவதாரம் பண்ணுது, போன அவதாரம் தான் ராமாவதாரம், இந்த அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம், என்ன பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை. ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்ற, நீ கிருஷ்ணனாக நீ ராமனாகவே இருந்திருக்கலாம், நீ ராம வேஷம் போட்டுட்டு வா, ஒண்ணு நான் பார்க்கிறேன். இப்படி வேணுகானம் பண்ணிட்டு கையில புல்லாங்குழல வச்சுட்டு தலையில மயில்பீலியை வச்சுட்டு சாயக்கொண்ட போட்டுருந்தா நான் அவனை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தீரனாக பகவானை பார்த்தே சவால் விட்டவர் தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அப்பேற்பட்ட ஆஞ்சநேயருடைய அவதாரம் தான் இந்த ராமதாசர். ஆஞ்சநேய சுவாமி எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி தானே இவரு இருப்பார், அவருடைய அவதாரம் தானே. இந்த ராமதாசர் தீவிர ராம பக்தர். இப்படி இருக்கிறதே அவருடைய சிஷ்யரான சிவாஜி மகாராஜா எப்போதும் குருநாதரை பார்ப்பார். தரிசனம் பண்ணிட்டு குருநாதர் என்ன உபதேசம் பண்றாரோ அதை மனசுல வாங்கிட்டு குருநாதர் என்ன பண்ணுன்னு சொல்றாரோ அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு. இப்படி இருக்கிற காலத்துல ஒரு சமயம் சிவாஜி மகாராஜா சமர்த்த ராமதாசரை தரிசனம் பண்ணவரதே ராமதாசர்கிட்ட குருநாதர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். சிவாஜி, நாளைக்கு என்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம், இந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் பிறந்தனால பாண்டுரங்கனுக்கு ஒரு மகாபிஷேகம் ஏற்பாடு பண்ண, இந்த மகாபிஷேகத்தை உங்களுடைய முன்னிலையில தான் நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன். நீங்க தான் கூட இருந்து அனுகிரகம் பண்ணணும். உங்க கைகள்னால நீங்களே பாண்டுரங்கனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ராமதாசர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண உடனே ராமதாசர் சொல்ற, நான் தீவிர ராமபக்தி, நான் அந்த பாண்டுரங்கனை பார்க்க வர மாட்டேன். மகாராஜா சொல்ற, குருநாதா நீங்க பாண்டுரங்கனை பார்க்க வேண்டாம், உங்களுடைய சிஷ்யன் தானே, எனக்காக நீங்க அதை அனுகிரகம் பண்ணக்கூடாதா
இவன் போட்டு ரொம்ப ராமதாசரை பிடிக்கணுடைய ராமதாசர் கேட்கிறார், எத்தனை மணிக்கு நாங்க இருக்கணும்? மகாராஜா சொல்ற, ஒரு 10-10:30 மணிக்கு நீங்க பண்டரிபுரத்துல இருந்துட்டேன்னா சௌரியமாக இருக்கும். கோவிந்தபுரம்னே வருது. 10:30 மணிக்கு பண்டரிபுரத்துல இருந்தேன்னா மகாபிஷேகத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமதாசர், நான் 10:30 மணிக்கு பண்டரிபுரம் வந்துடுறேன், நீ போ அப்படின்னு அவர் சஜ்ஜன் கட்டுன்னு பண்டரிபுரத்துலேருந்து ஒரு 400 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு ஊர், ஒரு குன்று மேலதான் கடைசி கால பரியந்தம் ராமதாசர் அங்கதான் இருக்கார். அந்த சஜ்ஜன் கட்டுலேருந்து 400 கிலோமீட்டர் பண்டரிபுரம். சஜ்ஜன் கட்டுல மறைஞ்ச பண்டரிபுரம் வாசல்ல ராமதாசர் வருவார். அவர் பெரிய ஞானி, ஒரு யோகீஸ்வரர். வேலை பண்டரிபுரம் பார்க்கிற சிவாஜி மகாராஜா வந்த ஒரு தடயமே இல்லை. ஒரு ராஜா வந்தாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ரோட மறைச்சு சிக்னல்ல நம்ம நின்னாலும் நம்மள ஓவர் பண்ணி எத்தனையோ அனுபவப்பட்டேன் 5 வருஷம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தானே ராஜான்னா இத்தனை ஒரு தம்பம் இருக்கும், பட்டாடோப்பம் இருக்கும். அதனால என்ன, நாங்க ஒரு பஜனைக்கு போட்டு சிஎம் வராம கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் நிக்க வச்சுட்டாங்க போன 5 வருஷத்துல. அப்போ அவளுக்கு போன் பண்ணி, நாளைக்கு பஜனையை வச்சுப்போம், இன்னைக்கு நாங்க திருப்பி ஆத்துக்கு போறதுக்கு தான் நேரம் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். அதனால இப்படி ஒரு நாட்டை பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய ராஜான்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கணும்னு அவர் இப்படி இருக்கிறதே. சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜாங்கிறவர் முழுக்க மகாராஷ்டிரத்தை முழுக்க பரிபாலனம் பண்ணியிருக்க. அப்படி பரிபாலனம் பண்ண ராஜா வந்த ஒரு தடயமே இல்லை. ராமதாசருக்கு தோணித்து ஒருவேளை ஏகாந்தமா வந்துட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு கோவில் வாசல்லையே காத்துட்டு இருக்கார். காத்தால 10:30 மணிக்கு வந்தவர் சாயங்காலம் 5:30-6 மணி வரைக்கும் காத்துட்டே இருக்க. உடனே அவருக்கு தோணித்து, சரி இனிமே வரமாட்டான், நம்ம சஜ்ஜன்கட் கிளம்புவோம் அப்படின்னு கிளம்புற. உடனே ராமதாசருக்கு தோன்றது, நம்ம நாஸ்திகன் இல்லையே, பகவான் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலை, நம்மளுக்கு உபாசியமான தெய்வம் ராமரா இருக்கலாம். ஆனா ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு அந்த சுவாமியை பார்க்காம போனா க்ஷேத்திர பாபியா ஆயிடுவான். அதனால பண்டரிபுரம் வரைக்கும் பண்டரிபுரத்துக்கு பாண்டவங்களை பார்க்காம போனா நம்ம க்ஷேத்திர பாபியா ஆயிடுவோம். அதனால உள்ள இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தை போய் பார்த்துருவோம். அது ராமரா இருக்கலாம், கிருஷ்ணனா இருக்கலாம், பரமேஸ்வரனா இருக்கலாம், முருகனா யாருனாலும் இருக்கலாம். ஆனா நம்ம தரிசனம் பண்ணாம போகக்கூடாதுன்னு ராமதாசர் என்ன பண்றார், இந்த பாண்டவனுடைய யோக பீடத்துக்கிட்ட பாண்டவனை பார்த்த உடனேவே எல்லா பக்தர்களும் எல்லா மகான்களும் பாண்டவனை பார்த்தா பாண்டவங்காம்பா, கிருஷ்ணாம்பா, விட்டலா ஏதாவது சொல்லுவார். இந்த ராமதாசர் மாத்திரம் என்ன சொல்றார், ஏதே காஹே உஹாரே ராமா மனமோகன மேக ஷாமா. அவர் பாண்டவனை பார்த்த உடனேவே, ராமா நீ ஏன் இப்படி கஷ்டப்பட்டு நின்றுட்டு இருக்க இந்த பைத்திய கோஷ்டியோட? உன்னை சுத்தி இருக்கிறவன் முழுக்க எல்லாம் வானர கூட்டம் தான், மனுஷன் மாதிரி இருப்பானே தவிர எல்லாம் இடது கை தெரியாது, வலது கை தெரியாது. கோப குழந்தைகளை சுத்தி வச்சிருந்து ஏன் அப்படி சிரமப்படுற? சாப்பபான காய கேலி. இவர் பாண்டவனை பார்த்து ராமா ராமான்னு கூப்பிட்டு அவர் சொல்றார். அவரே தன்னுடைய மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்லிக்கிறார். வாஸ்தவம் ஒன்ன சொல்லி குத்தமே கிடையாது. எத்தனை நாளைக்கு நீ இந்த இடது கையை தூக்கிண்டு வில்ல பிடிச்சிட்டு வலது கையில போஸ் கொடுத்துட்டே இருப்ப, கையை வலிக்காத உனக்கு. அதனால வில்லையும் அம்பையும் கீழே வச்சுட்டு மனமோகன மேக ஷாமா. நீ உன்னுடைய கைகள் சிரமப்படுறது வலிக்கிறதுன்னு தெரியாது. அதனாலதான் நீ உன்னுடைய சாபபானம்னு சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய அம்பையும் வில்லையும் கீழே வச்சுட்ட. வச்சது தப்பு இல்லை ராமா, ஆனா நீ இந்த பண்டரிபுரத்துல உட்கார்ந்துக்காத. காயகேலி அயோத்தியாபுரி. நீ அயோத்தியில ஒரு ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்ணிட்டு பூலோகத்தையே பரிபாலனம் பண்ணி ராஜாவாக இருந்தீங்க. அதை விட்டுட்டு நீ
இந்த ஒரு சாப்பாடுக்கே வழி இல்லாத ஒரு பிராமணன் பூஜை பண்றான். காயகேனி அயோத்தியாபுரி ஏதே வசமினே பண்டரி. ஒரு சாப்பாடு வழி இல்லாத ஒரு பிராமணன் பூஜை பண்றான். இது மாத்திரம் இல்ல, அவர்கள் வந்து உன்னை எப்படி பூஜை பண்றது, உன்கிட்ட எப்படி பூஜிதா புத்தியில இருக்கிறதுன்னு கூட தெரியாம எல்லாம் வலது கையாலும் இடது கையாலும் வந்து தொட்டுட்டு போறான். இது உன்னுடைய காம்பீரியத்துக்கு அழகாராமா. ஏதே காயகேனி சீதாபாயி. சீதம்மா நீ இல்லாம தேடிட்டு இருக்காரு, தேடுறாரு. சீதம்மாவை விட்டு நீ வந்து இந்த ஏதே ராகி ரகுமாபாயி, இந்த அம்மா வந்து ஒரு 7 ஸ்லோகத்துல லெட்டர் எழுதி கொடுத்துருக்கலாம். அதுக்காக மயங்கிட்டு நேரா வரான். இந்த அம்மா ருக்மிணி தாயாருடைய ஊரே வந்து மகாராஷ்டிரா. அவ வந்து எழுதின 7 ஸ்லோகத்துல உன்னை மயக்கி அவருடைய ஊர் மாப்பிள்ளையா வந்துட்டு, வீட்டு மாப்பிள்ளையா வந்துட்டு, சீதாபாகியை விட்டுட்டு ரகுமாபாகியோட இருந்துட்டு, உன்னுடைய நாமம் போரும் வைகுண்டமே வேண்டாம்னு சொன்ன ஆஞ்சநேயரை விட்டுட்டு இந்த புண்டரீகனுக்காக இங்க வந்து உட்கார்ந்து ஒரு 7-8 ஸ்லோகங்களை ராமா ராமா ராமான்னு கூப்பிட்டு பாண்டவனுக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கும். மேபி அவர் வந்து நம்ம ராமரா பாண்டவனா கிருஷ்ணரா, அந்த அளவுக்கு இவரே ராமரை பாண்டவனை ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருக்காரு. உடனே பாண்டவன் இத்தனை நேரம் அச்சா திருமணியோட இந்த மூர்த்தி திடீர்னு ராமதாசரை பார்த்த உடனே உனக்கு என்ன வரன் வேணும், உனக்கு என்ன வேணும்னு பாண்டவனே, அதாவது ஒருத்தர் ரொம்ப படுத்தினா நீ குழந்தைய படுத்தினா நம்ம என்ன சொல்றோம், உனக்கு என்ன வேணும் போ, இந்த போன் தான் வேணும் எடுத்துன்னு போ அப்படின்னு சொல்றோமோ, அது மாதிரி இவர் ராமா ராமா ராமான்னு கூப்பிட்ட உடனே பாண்டவனுக்கே ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகி என்ன பண்ணிட்ட, உனக்கு என்ன வேணும்பா, ஒண்ணு பண்ணு, நீ மறுபடியும் ராமாவதாரத்துல எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி ரூபத்தை எனக்கு காமி, உன்னை ஒரு தடவை தரிசனம் பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த பன்றிவர் பக்கமே வர மாட்டோம் அப்படின்னு பாண்டவன்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண உடனே பாண்டவர் வந்து ராமதாசி ஜெய்சா பாவ தைசா ஜானா பண்டரி ராவ. இந்த லோகம் முழுக்க கிருஷ்ணனாகவும் பாண்டவனாகவும் பார்க்கக்கூடிய ரூபத்தை இந்த ராமதாசர் ஒரு அபங்கத்தினால ராம ரூபமாக மாத்திட்டு போயிட்டார். மாத்தின உடனே ராமதாசரை பார்த்த உடனே நான் தானே ராமாவதாரம் பண்ணது, நான் தானே கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணது, நீங்க என்ன அவதாரம் வேணாலும் பண்ணுவோம், ஆனா நான் வரதே நீங்க ராமரா மாத்திரம் தான் இருக்கணும். ராமதாசன் ஒரு பெரிய மகாத்மா, அவருக்காக பாண்டவனே வந்து ராமராக தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவமான ஒரு சரித்திரம் தான் இருக்கு. எதனால சொல்றேன்னா, இது மாதிரி எந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போனாலும் தரிசனம் பண்ணா புண்ணியம், தரிசனம் பண்ணா பாபம் நிவர்த்தி ஆகுது, இந்த க்ஷேத்திரத்துல குடிச்சா ஆயுசு அபிவிருத்தி ஆகும், ஆரோக்கியம் ஏற்படும். இன்னும் சொல்ல போனா வந்து ரொம்ப முடியாம சில பேர் படுத்துட்டு இருந்தா ஸ்ரீவாஞ்சம் சொல்லக்கூடிய இந்த திருவாஞ்சிய க்ஷேத்திர ஜலத்தை அவர்களுக்கு வாயில விட்டுட்டா அவர்கள் புண்ணிய லோகம் கிடைக்கும்னு அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பாரத தேசம் முழுக்க ஏற்பட்ட புண்ணியமான ஒரு க்ஷேத்திரம். அந்த மகாத்மா மாத்திரம் பன்றிவரம் போயிடாதீங்கன்னு அப்படி அவர் சொல்லி கூட இந்த ராமதாசரை போய் இவர் திருப்பி ராமராமான்னு சொல்லி பாண்டவங்களையே வந்து ராமராக பார்த்து அனுபவிச்ச ஒரு கதை தான் இது. இங்க வரதேவி என்ன கதை சொல்றதுன்னு தெரியாம யோசிச்சிருந்தா அவர் மாதிரி நானும் கன்ஃபியூஷனோட தான் வந்தேன். ஏன்னா இந்த ஷாமலா மாமி முழுக்க வந்து பாண்டவங்கான்னு சொன்னா கூட வந்து பரம தீவிர ராம பக்தர். அதனால இவர்களுக்கு என்ன கதை சொல்றதுன்னு தெரியாம யோசிக்கிறதே தான் திடீர்னு இந்த ராம ஜாச்சை வம்சி குல தர்ம அபங்கம் பாடுறதை தான் தோணிட்டு இந்த சரித்திரத்தை சொல்லுவோம்னு. அதனால ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் எல்லாருக்கும். எத்தனையோ காரிய கர்மத்துல எல்லாரும் இத்தனை பேர் வந்து ஆத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டு நான் வந்து நேத்திக்கு ஒரு பஜனை, நாராயணிக்கு ஒரு பெரிய திருப்பி ஒரு ஹாலில் பெரிய பஜனை இருக்கு, நடுப்புற 2 நாள் மாத்திரம் இருக்கு. இதனால இந்த சமயத்துல யாராவது கூப்பிட்டா பஜனைக்கு வந்துருவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணும். உடனே நம்ம மகாராஜனுடைய ஜெயந்திக்கு வந்திருக்கிறது ஷாம்லா அவர்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு வர மாட்டேங்குது. உடனே நான் என்ன சொன்னேன், 2 நாள் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும், அதனால உங்க ஆத்துக்கும் உங்களுடைய
தண்டபாணி அவர்களுடைய ஆத்துக்கும் வந்துடுறேன் பழனிக்கு. நானாக தான் சொன்னேன். 2 நாள் ஃப்ரீயா இருக்கும், அதனால வந்து வந்த சத்சங்கமா பொழுது போய்க்கிறோம்னு சொல்லிட்டு தான் குருநாதருடைய பரம கிருபைக்கு பாத்திரமானவர்கள்னு சில பேர்களை தான் நம்ம வந்து பொறுக்கி எடுத்துடலாம் கோவிந்தபுரத்தை. எதனால சொல்றேன்னா, ஆரம்ப காலத்திலேருந்து இன்னி வரையும் ஆரம்பத்துல நம்மளுடைய ஆசிரமம் விட்டல் ருக்மிணி சம்ஸ்தான பார்த்தவர்கள்னு சில பேர் தான் இன்னைக்கு வந்து முழுக்க அண்ணா கூட இருக்கிறதுங்கிறது, அதே பக்தியோட இருக்கிறதுங்கிறது. இன்னைக்கு வந்து எங்க திரும்பினாலும் ஜெய்னு லைட்டு, அதாவது எப்போதும் 20 பேருக்கு ஆகாரம் ரெடியா இருக்கும். 100 பேர் வந்தா கூட ஆகாரம் பண்ணிடலாம். தங்கறதுக்கு ஏசி ரூம், ஏசி கண்டிஷனோட சௌக்கியமா இருக்கும். பெட் இருக்கு, 1000 பசுக்கள். இதெல்லாம் இன்னைக்கு 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொசு கடி, பாம்பு ஓடும், பக்கத்திலே வந்து பூரா ஓடும், நட்டுவாக்கில் இருக்கும், தேன் இருக்கும். இதுக்கு நடுப்புறதான் நாங்க எல்லாரும் வளர்ந்ததுங்கிறது. இன்னைக்கு பெரிய ஒரு ஆசிரமத்தை பார்க்கறவர்கள் முழுக்க அண்ணா எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர், நான் அவர்கிட்ட நேரடியாக போன்ல பேச முடியும், இது மாதிரி சொந்தம் கொண்டாடிட்டு வந்துடுவார். அந்த காலத்திலேருந்து பார்த்தவர்களுங்கிறவ ரொம்ப விரலை விட்டு எண்ணிடலாம். அதே பக்தியோட இருக்கிறவர்கள், அப்படி பக்தியா உள்ளவர்கள் தான் நம்மளுடைய ஷியாமலா அவர்கள், அப்புறம் நம்மளுடைய தண்டபாணி அவர்கள், கணபதி முடிவா எல்லாருமே வந்து அண்ணாவுடைய ஆரம்ப காலத்திலேருந்து பார்த்த பக்தர். அதனாலதான் ஒரு உரிமையோட நான் ஆத்துக்கு பஜனைக்கு வரேன் அப்படின்னு நானே சொல்லிட்டு வந்தேன். அதனால மேலும் மேலும் இதே மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நாம் துகாராம் மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி தீட்சிதான தேகா தேவா புஜவீச வெண்ண ஆவா பண்டரிச்சா வாரகரி பே அதிகாரி மோக்ஷா சேர்ந்து இதே மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நம்ம எல்லாருக்கும் மறுபடியும் கிடைக்கணும்னு பாண்டவன் தாயார்கிட்டையும் சீதாராமர்கிட்டையும் குருநாதர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை வந்த எல்லா பக்தர்களுக்கும் தீர்க்க ஆயுஷும் ஆரோக்கியம். இந்த ஆரோக்கியங்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. திடீர்னு என்ன ஆறுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்கிறது. நல்லா அதனால வந்து எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கணும்னு இது மாதிரி ஒரு சமயத்துல பகவான் ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் சாகேத நிலயாய் சனகம் பூஜா சனகமதீர விஹரமாய ராகேந்துவராய ரம்யகுண நிலயாய ராஜாதி ராஜாய ராகவாய ஜெயமங்கலம் நித்ய जानकी कांत स्मरण राम राम हरिनाथ महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त संत मंडली की।